उसी पवित्र शास्त्र दी मत्ती दी अंजील उसका 2 नंबर अध्याय उहदी 1 तो लैके 12 तक पढ़ना है। मत्ती दी अंजील है उसका 2 नंबर अध्याय। नवे नेम दी पहली ही किताब है मत्ती दी अंजील। हाँ मिल गया सारे, मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। असीं पढ़ना है मत्ती दी अंजील उसका 2 नंबर अध्याय 1 तो लैके 12 तक पढ़ना है। मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा। जां यीशु राजा हेरोदेस दे दिनी यहूदिया दे बैतलहम विच जम्मिया तां वेखो जोतशियां ने चढ़दे पासों यरूशलेम विच आण के कहा, जिहड़ा यहूदियां दा पातशाह जम्मिया है वो कित्थे है? क्यों जो असां चढ़दे पासे उहदा तारा डिठा अते उहनूं मत्था टेकण आए हाँ। ये गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम सने घबराया अते उसने सारे प्रधान जाजकां अते कौम दे ग्रंथियां नूं इकट्ठियां करके उन्हां नूं पुछया, जो मसीह कित्थे जम्मेगा? उन्होंने उसनूं कहा यहूदिया दे बैतलहम विच, क्यों जो नबी दे राही एवं लिखिया होया है कि हे बैतलहम यहूदा देश दे तू यहूदा दे हाकमां विचों किसी तरह छोटा नहीं है, क्यों जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा जेड़ा मेरी प्रजा इसराइल दी पालना करेगा। तद हेरोदेस ने ज्योतिषियां नूं चुप कीते बुला के उन्हां कोलों ठीक ठीक पता लिया कि तारा कदों दिखाई दिता अते उन्होंने उन्होंने बैतलहम वाल ये कह के घल्लिया पे जाओ यतन नाल उस बालक की भाल करो और जद वो लभ पवे तद मुड़ मैनू खबर दिओ तां मैं भी जाके उन्होंने मत्था टेकां। वो राजे दी सुन के तुर पे अते वेखो वो तारा जिहड़ा उन्होंने चढ़दे पासे डिठा सी उन्हां दे अगे अगे चलिया इत्थों तक जो उस थां दे उत्ते जा टिकिया जिथे वो बालक सी अते तारे नूं वेख के वो वड्डे ही आनंद होए अते उन्होंने उस घर विच जाके बालक नूं उहदी माता मरियम दे नाल डिठा और पैरीं पै के उहनूं मत्था टेकिया अते अपणियां थैलियां खोल के सोना अते लुबान अते गंधरस उहदी भेंट कीती और सुफने विच खबर पा के जो हेरोदेस दे कोल फिर ना जाण वो होर रस्ते अपने देश नूं मुड़ गए। वैसे मत्ती दा 4 नंबर अध्याय उसदी 14 तो 16 तक पढ़ना है। मत्ती दी अंजील उसका 4 नंबर अध्याय उसदी 14 तो लैके 16 तक पई यशाया नबी दा वाक पूरा होवे कि जबलून दी धरती अते नफताली दी धरती समुंदर दी राह जरदनों पार पराइयां कौमां दी गलील जिहड़े लोग हनेरे विच बैठे होए सन उन्होंने वड्डा चानण वेख्या अते जिहड़े मौत दे देश दे शाह विच बैठे होए सन उन्हां लई चानण प्रकाश होया। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन तो आशीष देवे। असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां, प्रार्थना विच जांदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करदे हां इस वचन दे लई। प्रभु ये साडी समझ विच आवे, असीं तेरे कोलों समझ मंगदे हां, तेरे कोलों बरकत मंगदे हां। पिता तू साडे उत्ते किरपा कर और दया कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंग आमीन। तुसीं सब आराम नाल बैठ सकदे हो। हालेलुया। हाँ सारे ठीक ठाक हो। हाँ अज असी जिहड़ी मत्ती दी अंजील दे विच जो पढ़िया है ये है प्रभु यीशु मसीह दे जन्म दे बारे। और आ जिहड़ा कल मना के हटे हैं लोग बड़ी धूमधाम दे नाल, ये की सीगा? प्रभु यीशु मसीह दा जन्म मनाउंदे। असी नहीं मनाउंदे। लोग जिहड़े आ बड़े तरह तरह के ख्याल रखते हैं साढ़े प्रति,
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭੋ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ ਬੜਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮਕਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀਅਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ? 70 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਨੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ 70 ਸਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ 70 ਸਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਛੇਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ 70 ਸਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਾਨੀਅਲ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਨੀਅਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ,
ਉਹ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 20 ਦਿਨ ਪਏ ਬਾਅਦ, 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਸੀਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਖਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਐਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਤਲਹਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਘੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਲੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਰੀਅਮ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਸਫ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਉਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਉਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਚਮਕੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦਣ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮਜੂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਕੋਈ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ। ਭੇਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁਣ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ? ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ,
ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਟ ਜੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ। ਤਬੇਲਾ ਉੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਬੇਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਭਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਮ ਹੈ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਧੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿੱਘ ਹੈ। ਉਹ ਤਬੇਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇੱਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁੰਦਰ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਖੁੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੜਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨੇਗਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਯੂਸਫ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੰਧਰਸ, ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਡ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ, ਚੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 2 ਸੰਡੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਸਦੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਸਦੀਮ। ਔਰ ਕਸਦੀਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਹੋਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਮਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਸਦੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਦੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੌਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਡ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਖੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਡ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਨਿਮਰੋਦ। ਨਿਮਰੋਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਮਰੋਦ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰੋਦ ਵਰਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਾਬਲ, ਅਰਕ ਔਰ ਅਕਦ ਔਰ ਕਲਨੇ ਸਿਨਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਅਸ਼ੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨੀਨਵਾ ਔਰ ਰਹੋਬੋਤ, ਈਰ ਔਰ ਕਾਲ ਔਰ ਇਕਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾ ਔਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਨਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਨਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਨਿਮਰੋਦ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰੋਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੰਡਵਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰੋਦ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਬੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰੋਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਮੀਰਾਮਿਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸਮੀਰਾਮਿਸ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਤਲਹਮ। ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਨਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੇਬੀਲੋਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਾਕ ਜੰਮਿਆ, ਇਸਾਕ ਤੋਂ ਯਕੂਬ ਜੰਮਿਆ, ਯਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟੀਏ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਘੁੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੁੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਿਸਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਛਾ, ਘੁੱਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਘੁੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਂ। ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ? ਨੰਗਾ, ਅੰਨਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਮਿਸਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਅਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਰੋਮ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਇਹ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਹੈਰੋਦੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਟਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 325 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ। ਔਰ ਨੀਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੀਸੀਆ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੋਮ ਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ। ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਗਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਗਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਗਾਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸਮੀਰਾਮਿਸ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸੇ ਹੀ ਨਿਮਰੋਦ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਮੀਰਾਮਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਪਗਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਬੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਲੀਬ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਮੀਰਾਮਿਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਮਰੋਦ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਮਰੋਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 9:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਛੋਟਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਹੁਣ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਮੀਰਾਮਿਸ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫੇ? ਆਹ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਅਗਨੀ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਸੂਰਜ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਭਗਤੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਯ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਨੀਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਂਸਲ ਬੁਲਾਈ,
ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਯੂਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੈ 15 ਕੁ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ? ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢੋ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਰੇਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘਿਸਰਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਕਿਸੇ ਮੱਛਕਛ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਮੀਆਂ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਰਮੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਖੂਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ, ਬਾਲ ਦੀ ਧੂਪ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ। ਬਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਮਰੋਦ। ਬਾਲ ਦੀ ਧੂਪ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਜਿਰਮੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ 16, 18। ਜਿਰਮੀਆ ਜਦੋਂ ਸਭੋ ਕੁਛ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ, ਤੇ ਜਿਰਮੀਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੱਚੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੇ, ਪਿਓ ਅੱਗ ਤਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਪਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਊਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਊਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਊਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸੀਗੇ? ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਤੁਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ, ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਵਰਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਪਸਾ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਸਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਘਿਣ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਛੂਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਲਪਿਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੱਕ ਰਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
मैं तुहानूं एक बारी कहानी सुनाई सी कि साडा प्रभु जिहड़ा है अणखी परमेश्वर है, वो माफ़ नहीं करता है। मैं अपने ही बच्चों नूं किद्दां उत्थे यीशु मसीह दा जन्मदिन के बहाने दे नाल मैं मूर्ति पूजा करन देवां? मैनूं पता है कि मेरा परमेश्वर अणखी परमेश्वर है, वो माफ़ नहीं करेगा। मैं भावें उन्हां दे प्यार दे विच बज्झा होया रोंदे नहीं देखे जाते, जा लैण दो, दुख तो हुंदा है, पर मैं जानदा है कि मेरा प्रभु माफ़ नहीं करता है। असीं भावना दे विच बह के भी मूर्ति पूजा नहीं करन देनी है। थोड़े दिन नाराज़गी हो जाएगी, जब समझ आवेगी पता लगेगा। साडे विच भी चल जाते हैं, साडे तो चोरी ही मूँह लपेट के मोटरसाइकिल के पिछे बैठ गए। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲ 2 ਲੜਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ 5 ਜਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ 'ਚ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਬਾਲਣੇ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹੋ ਵੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲੱਭੀ? ਪਾਗਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨੀਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ।
ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਈਜ਼ਬਲ। ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਰਾਮਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ 400 ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 450 ਨਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਭਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੀਰਾਮਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੀਰਾਮਿਸ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਈਏ? ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ 1 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਟਿੰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ। ਇਸਰਾਏਲ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਸਾ। ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਹੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਆ, ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਔਰ ਨਿਕੋਲਾਈਵਾਦ ਔਰ ਕੈਥੋਲਿਕਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕੋਲਾਈਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਤੇ ਨਿਕੋਲਾਈਵਾਦ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਥੋਲਿਕਵਾਦ। ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਲਾਮਵਾਦ। ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਸਰਾਏਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਮੋਆਬ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰੋਮਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ? ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਾਮਵਾਦ। ਔਰ ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਨੀਸੀਆ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੈੱਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਕੋਲਾਈਵਾਦ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਕੋਲਾਈਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਾਮਵਾਦ ਤੇ ਨਿਕੋਲਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਕੈਥੋਲਿਕਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੇਬੀਲੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਸਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਸਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।